तत्तां दा शरीर है, इहनूं समझना ये की है, की करदा, किवें चलदा है, कौन चलाउंदा है। पंज कोश है, इस शरीर दे विच पंज तत्त ने ते 9 द्वारे प्रगट किए, 10वां गुप्त रखाया है। पहलों उस चीज़ नूं आपां जो गुरु साहब कहते ने, जिन्हां नूं आपां बहुत सत्कार नाल झुक के शीश झुका के मत्था टेकदे हां हर थां ते, जिन्हां नूं असीं कहने हैं कि बाणी गुरु गुरु है, बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माना प्रतख गुरु निस्तारे। जदों गुरबाणी दी कही होई बचन कोई नूं सेवक मनदा है, वो पढ़न नूं भावें जिद्दां मर्जी पढ़ी जाओ भी हाँ पढ़ ली पंक्ति, ਇਹਦਾ ਡੂੰਘਾ अर्थ ਕੱਢਣਾ है। जो गुरबाणी कहे सेवक जन माना, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਦੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣਨਾ, जे सुनिया तो मन्ने ਦੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ, फिर मनन करना, फिर ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ अपना अमल करना। महाराज ने जिवें बड़े ਜਿਹੜੇ ऋषि मुनि गुरु घर ਦੇ ਵਿੱਚ भी बड़ियां पहुंचियां हस्तियां ਜਿਹੜੇ अभ्यासी महापुरुष ने बहुत, क्योंकि तुहाडियां अपनियां तरह ਦੀਆਂ संगतां, साडियां अपने तरह दी संगत जिन्हां नाल हुंदी। महापुरुषां ने यही वचन कहा सी कि भी जे सुरत जुड़दी नहीं है, जोड़नी होवे, ये हुण कई चीज़ां हुंदियां भी कई कहंदे स्टेज ते ना दस्सिया करो। हुण ये जिहड़ी एक जणे नूं सुणावांगे तो एक तक ही सीमित रहनी है। जे एक बार हुण सुणाती तो लखां संगतां नूं वो चीज़ का फिर लाभ हो जाता। मैं इस चीज़ नूं करके सारी चीज़ सुणा ही दिंदा, चाहे किसी नूं कई बार वो चीज़ चंगी लगती है, किसी नूं माड़ी लगती है, किसी नूं किवें लगती है, अवस्था के मुताबिक। महात्मा ने क्या मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध, मन्नै सगल भवन की सुध, मन्नै मोह चोटा ना खाए, मन्नै जम कै साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन न जाने मन कोए। कहते इहदा अभ्यास जरा भावें 21, 31, 51 वार कर लिया करो सवेरे सवेरे मूल मंत्र ला के, इहदे नाल जो सुरत टिकदी है। कहते साडा अभ्यास है। मैं कहा जी ये सुरत जिहड़ी टिकदी है, कहते पर एक गल याद रखियो, जे कदे अब्बल तो कथा च सुनाउणी नहीं गल, पर मैनू हुंदा भी इकल्ले खा नहीं हुंदी चीज़, वंड छको भी करो। हुण कहंदे ये दसदी भी स्कूटर ते जांदिआं ना ये पौड़ी पढ़े, कोई गड्डी चलाउंदिआं ना पढ़े, कहंदे पता नहीं किहड़े वेले सुरत चढ़ जानी है, मुड़ के फिर स्कूटर गड्डी पता नहीं किधर नूं जानी है उहदी। इस करके सब तो पहला की है अभ्यास। 5 साल हुण मैं रस्ते च ही सोचदा यही गल कि आपां स्कूल दे विच कितना टाइम लाया, कॉलेजां विच कितना टाइम लाउने आ, डिग्रियां लैण लई 5-5, 6-6 साल लग जांदे, 8-8 साल लग जांदे ने, पर कदे गुरमत नूं सिੱਖਣ उत्ते, पढ़न उत्ते, विचारन उत्ते कदे नहीं देखिया। हुण साडी 99.99 पॉइंट तक भी साडे सिੱਖ इतिहास नूं साडे ही सिੱਖ नहीं जाणदे। की करांगे इन्हां नूं सुणा के? जे मैं कोई गल सुणाऊंगा भी तुसीं कहोगे कित्थे लिखी है, फिर अफसोस हुंदा भी इन्हें पढ़ी नहीं। पुराने गुरसिख सब तो पहला अपना इतिहास ही पढ़ते हुंदे सी। गुरु ग्रंथ साहिब के सारे अर्थ पढ़ने, भाई गुरदास दीआं वारां दे अर्थ पढ़ने, भाई दंद लाल जी दीआं गज़लां सारियां पढ़नियां, भाई वीर सिंह नूं पढ़ना, सारा कुछ पढ़न तो बाद आप कह सकते हैं कि हुण कुछ कुछ ज्ञान है। मैनूं पता है कि साखी कित्थे है, कदों होई है। सिर्फ जिहड़े कथा करते ने, गुरु नानक प्रकाश, सूरज प्रकाश जिहड़े कथा करते ने ना, उन्हां नूं उन्हां गल्लां दी समझ हुंदी, हाँ भी वो कथा करनी पैंदी है, ड्यूटी है। कोई सिंह ने अज तक सूरज प्रकाश दीआं 5 कथा कीतियां, ये पुराने बजुर्ग हैड ग्रंथी ने उन्होंने 20 कथा भी कर लियां, उन्होंने सब रट्टे लगे होंदे।
ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਨ 'ਚ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਰੱਟੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਕਥਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦਿਆਂ ਜਾ ਕੇ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਹ ਤਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ? ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਈਓ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਲਿਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮੰਨੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਕਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਕ ਜਨ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਕਾਹਲਾ ਨਾ ਪੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨਾ, ਕਰੋ ਜੀ, ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-15 ਸ਼ਬਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਏ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਤੇ, ਰਾਗੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸਿਖਾਓ ਸ਼ਬਦ। ਸਰਗਮਾ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਆਮ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਸ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਿਖਾਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਖਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਸਿਖਾਓ ਜੀ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਸਿਖਾਓ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ 100 ਕੱਢ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ, ਬਸ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ। ਤਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਲੈਅ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜੂ। ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ, ਤਾਲ ਤੇ ਲੈਅ, ਤਾਲ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਪਕਵਾਉਂਗਾ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ 200 ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਰ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਬੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ 20 ਫੁੱਟ ਪੱਟ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹਦਾ 30 ਫੁੱਟ ਉੱਥੇ ਪੱਟ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ, ਉਹ ਉੱਥੇ 40 ਫੁੱਟ ਪੱਟ ਲੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਪੱਟ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੂ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਚੱਲੀ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਰੇਤਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਿਰ ਆਖਣਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅਭਿਆਸੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਭੋਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਟੱਕ 5 ਸਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਮਿੱਥ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੱਥੇ। ਇਹ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏ ਆਪਣਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਰਕਰ ਵੈਸੋ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ 5 10 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਮਰ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਆਓ ਸੰਤ ਜੀ, ਆਓ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਬੈਠੋ, ਆਓ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਆਓ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਥਿਰਕਰ ਬੈਸੋ ਵਿੱਚ ਕਪਾਟ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋਤ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿਆਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਬਸ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਅਭਿਆਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਮੈਂ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਮਗਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਬਸ ਕਰ, ਆਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਕਿਤੇ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਪ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਆਹ ਕੰਠ ਵਾਲਾ ਜਾਪ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 100 ਗੁਣਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ 100 ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਹੋਰ 1000 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਗੱਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਖੱਲਸ ਹੈ ਗੱਪੀ, ਵੀ ਇਹ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ,